dear students, today we are going to discuss about the new chapter biotechnology and its application. So the previous chapter we already learned about what is biotechnology, principle and process of biotechnology. So we already understood what is biotechnology. What is biotechnology? By using live organisms or enzyme from the organisms to produce product and process that is useful for humans. That is called biotechnology. So in this chapter we are discussing about the applications of biotechnology. Some of the applications of biotechnologies are biopharmaceuticals, that is medicine. Then another one is therapeutics. What is therapeutics? Roga Chikitsa. Then next one is diagnostics, Roga Nirnayam. Then another one is genetically modified crops, GM crops. The next one is processed food, samskaricha bhakshanam or samskaricha aharam. Then another one is bioremediation. What is bioremediation? It is the application of biotechnology. In this process, by using live organisms like microbes or bacteria to remove the contaminant or pollutant from the soil or water or environment. That is called bioremediation. Then another one is waste treatment. Then another one is energy production. These all are the applications of biotechnology. Biotechnology നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Biopharmaceutical, അതുപോലെ തന്നെ therapeutics, diagnostics, genetically modified crops. Then another one is bioremediation, processed food, then waste treatment and energy production. Is it clear? So next we are discussing about the three critical research area of biotechnology. ബയോടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗവേഷണ മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. One of the research area, this particular biotechnologies provide a best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme. ഒരു മൈക്രോബ്സിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യുവർ എൻസൈമിന്റെ രൂപത്തിലോ ഉള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Research area, that is to create optimal condition through engineering for a catalyst to act. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന് വളരാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഏതിലൂടെ? ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ. The next one, through downstream processing technologies to purify protein or organic compound. Downstream processingലൂടെ ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. These are the three critical research area of biotechnology. So the first critical research area of biotechnology is to provide best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme. The second one, to create optimal condition through engineering for a catalyst to act through downstream processing technology to purify protein or organic compound. These are the three important critical research area of biotechnology. So here we are first of all discussing about the biotechnological applications in agriculture. Biotechnological applications in agriculture. As you all know that the day by day the population is increasing, of course the demand for the food production also increasing. How can we increase the food production? There are three ways we can increase the food production. If you adopt these three methods, any one of these three methods, we can improve or increase our food production. One is agrochemical based agriculture. Agrochemical based agriculture, അതായത് കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്. വിത്തൗട്ട് ദ യൂസേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ, ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിലൂടെയും നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. GM ക്രോപ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ മെത്തേഡിലൂടെയും നമ്മളുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനുകൾ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം? These are the plants or animals or microbes or fungus. Their genes are altered by manipulation.
അതായത് മൈക്രോബ്സുകളുടെയോ ബാക്ടീരിയകളുടെയോ പ്ലാന്റ്സുകളുടെയോ ആനിമൽസുകളുടെയോ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവികളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം. ദാറ്റ് മേ ബി ആനിമൽസ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് GMO എന്ന് പറയുന്നത്? These are the animals or plants, their genes are altered by manipulation, that is called genetically modified organism. What are the advantages of genetically modified organism? Some of the advantages of genetically modified crops are: it makes crops more tolerant to abiotic stresses. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി വളരാൻ കഴിവുള്ള വിളകളുടെ ഉൽപാദനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു GM ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം പോലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാകാം? കോൾഡ് ആകാം, ഡ്രൗട്ട് ആകാം, ഹീറ്റ് ആകാം, സോൾട്ട് ആകാം. ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ഉൽപാദനമാണ് അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Then another one of the advantages, pest resistant crops reduce the use of chemical pesticide. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിലൂടെ, ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമുക്ക് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വഴി എന്തിന്റെയാണ്? കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഇവിടെ പറ്റുന്നുണ്ട്. That is another one of the advantages. The next one is it helps to reduce post harvest loss. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ബൈ plants. Another one is to enhances the nutritional value of the food. One of the example, golden rice, which contain vitamin A enriched rice. Vitamin A enriched rice ആണ് golden rice എന്ന് പറയുന്നത്. At the same time, this type of GM crops is used to create tailor-made plants to supply alternative resources like starch, fuel, medicine, etc. to the industry. These all are the advantages of genetically modified organism. The same time, some of the disadvantages is there. One of the disadvantages, this kind of genetically modified organisms may cause allergy or some other reactions. That is one of the disadvantages of what? Genetically modified organism. Is it clear? So first of all, here we are going to discuss about the production of pest resistant plants. It is one of the important biotechnological application in agriculture. This particular production reduce the usage of pesticides. Example, BT cotton, BT maize, then rice, tomato, potato, soybean, etc. These all are the different type of pest resistant plants. So here we are discussing about the BT cotton. BT cotton plant having crystal protein or BT toxic gene, that is called BT cotton. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാന്റിൽ BT ടോക്സിക് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? BT കോട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It is an insect resistant plants or we can call it is a transgenic plant. Transgenic plants എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്തരം പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ജീനുകളിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ വരുത്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? BT കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say that it is the insect resistant transgenic plants or genetically modified plants. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ബാക്ടീരിയമായിട്ടുള്ള ബാസില്ലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ്, സോയിൽ ബാക്ടീരിയമായിട്ടുള്ള ബാസില്ലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ജീൻ or we can call BT toxic gene. ആ ഒരു ജീനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് that particular gene can kill the insects like coleopterans like beetles, lepidopterans like tobacco budworm and armyworm, and diatoms like flies and mosquito. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈസ്, മൊസ്കിറ്റോ, ബീറ്റിൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീന് എവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? ബാസില്ലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സോയിൽ ബാക്ടീരിയത്തിന് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാസില്ലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സോയിൽ ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് BT ടോക്സിക് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ജീനിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന
പ്ലാസ്മിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യസിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി പ്ലാസ്മിഡ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, BT കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Bacillus thuringiensis bacterium contain toxic gene or BT toxic gene, that crystal gene. That particular crystal gene is introduced into the cotton plants with the help of TI plasmid to make BT cotton. So we can say that BT cotton is the insect resistance transgenic plants or genetically modified plants. Is it clear? So this particular Bacillus thuringiensis bacterium contain a crystal protein. That particular crystal protein can kill the insects. So it is called a insecticidal protein. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബാസിലസ് തുറിഞ്ചൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന BT ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീനിന് എന്തിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ചില ഇൻസെക്റ്റുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ BT ടോക്സിൻ ഈസ് ഇനിഷ്യലി ഇനാക്റ്റീവ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചൻസിനകത്തുള്ള BT ടോക്സിൻസ് എന്താണ്, ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോടോക്സിൻസ് ആണ്. But that particular inactive protoxin is ingested by any insect. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോക്സിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇൻസെക്റ്റിന്റെ മിഡ്ഗട്ടിനകത്തുള്ള ആൽക്കലൈൻ pH ഈ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ സോലുബിളൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സോലുബിളൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോക്സിൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. So look here, when an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ സോലുബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഈ ഗട്ടിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ pH ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ this crystal protein, this particular BT toxin is bind with the midgut of the epithelial cells and create pore. ഇവിടെയുള്ള BT ടോക്സിൻ ഈ ഇൻസെക്റ്റിന്റെ മിഡ്ഗട്ടുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ചെറിയ പോറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി അവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ലൈസിസ് നടക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ ആ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വീർത്ത് വരികയും അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Is it clear? Look, the toxin bind to the surface of midgut epithelial cells and create pore. It causes swelling and lysis and death of the insect. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെ, BT കോട്ടനെ. അപ്പോൾ കോട്ടൺ പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് BT ടോക്സിക് ജീനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഗ്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് പോലുള്ള പ്ലാസ്മിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് BT കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ BT കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ടോക്സിക് ജീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം വിളകളാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വിളകൾക്ക് സ്വയം എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും, പെസ്റ്റിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഓർ ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So the different type of BT toxic genes are Cry1AC, Cry2AB and Cry1AB, or the Crystal 1AC, Crystal 2AB and Crystal 1AB. These are the different type of crystal protein. Here the Cry1AC and Cry2AB. These are the protein formed from the gene to control the cotton bollworms. കോട്ടൺ ബോൾവാംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, Cry1AC and Cry2AB. Then another one is Cry1AB. That particular protein formed from the gene to control the corn borer. corn borerകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ജീനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, Cry1AB. Is it clear? So next we are discussing about the pest resistant plants, or we can say that the nematode resistance in tobacco plants. A nematode Melodygenia incognita. It's a kind of nematode, or it's a parasitic nematode that infect the roots of tobacco plants. So that particular
nematode reduce the production of tobacco plant. അപ്പോൾ ഈ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നെമാറ്റോഡ് പാരസൈറ്റ് ആണ് മെലോഡിഗൈനിയ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ റൂട്ടുകളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് RNA interference or RNA. So this particular problem can be prevented by RNA or RNA interference. Is it clear? ഈ പറയുന്ന RNA interference എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ മെസ്സഞ്ചർ RNAയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മീൻസ് to convert RNA to protein. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ആ RNAക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. We can call silencing of RNA or RNA interference. Is it clear? RNA is one of the method of cell defense in all eukaryotic organism. എല്ലാ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിലും ഒരു സെൽ ഡിഫെൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം RNA ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് RNA ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് പ്രിവെന്റ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് മെസ്സഞ്ചർ RNA. മെസ്സഞ്ചർ RNAയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RNAയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെന്ററി ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA മോളിക്യൂൾ. ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA മോളിക്യൂളിനെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെസ്സഞ്ചർ RNAയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് RNA interference. So how this process takes place? Here from the retrovirus or transposon, retrovirusകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോൺ ജമ്പിംഗ് ജീൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് അഗ്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് പ്ലാസ്മിഡ്. അഗ്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന TI പ്ലാസ്മിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിട്രോവൈറസുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോണുകളിൽ നിന്നോ ജമ്പിംഗ് ജീനുകളിൽ നിന്നോ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനുകളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുകളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്തായി മാറി? ട്രാൻസ്ജെനിക് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് ആയി മാറി അല്ലെ. ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ പ്ലാന്റിലെ ജീനുകളിൽ എന്ത് വരുത്തി? മാറ്റം വരുത്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റുകളിൽ ഏത് ജീനുണ്ട്? നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനുണ്ട് അല്ലെ. നെമാറ്റോഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീൻ അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ജീൻ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഫ്രം ദ റിട്രോവൈറസ് ഓർ ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്പോസോൺ. അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് പോലുള്ള TI പ്ലാസ്മിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെ. ടൊബാക്കോ ആണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ്. അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് ആണ്. ആ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോക്ക് മെലോഡിഗൈനിയ ഇൻഡോഗ്നീഷ്യ പോലുള്ള നെമാറ്റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം വെക്ടർ നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻടു ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. So this particular nematode specific genes produce two type RNA in where transgenic plants, that is called sense RNA and antisense RNA. These RNAs are complementary to each other to form a double stranded RNA. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനാണ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് RNAസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് RNA ഇന്റർഫിയറൻസുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ചെറിയ RNA ഇന്റർഫിയറൻസുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻസ് RNA ആൻഡ് ആന്റിസെൻസ് RNA. ഈ സെൻസ് RNAയും ആന്റിസെൻസ് RNAയും കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ഈച്ച് അതർ ആയിട്ട് വരികയും അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു?
ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു? മെസഞ്ചർ RNAയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മെസഞ്ചർ RNA എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലുള്ളതാണ്? മെലോഡിഗൈനിയ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെമാറ്റോഡ് പാരസൈറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെസഞ്ചർ RNAയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസ് ആൻഡ് ആന്റിസെൻസ് RNA എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA മെസഞ്ചർ RNAയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ആ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് RNA interference. അപ്പോൾ RNA interference എന്താണ്? It is a biological process in which RNA molecule inhibit the gene expression or translation by neutralizing the targeted messenger RNA molecule. അപ്പോൾ ഈ RNA interference ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സുകൾക്ക് നെമാറ്റോഡ് ആയിട്ടുള്ള മെലോഡിഗൈനിയ ഇൻകോഗ്നീഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും ആ പ്ലാന്റുകൾ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും അതുവഴി yield ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Is it clear? Another one of the biotechnological application, that is in medicine. The recombinant DNA technology is used for the production of safe and effective therapeutical drugs. നമുക്ക് RDNA ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സേഫും അതുപോലെ തന്നെ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സുകളെ, മെഡിസിനുകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. സാധാരണ ഇൻസുലിൻ എവിടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബീറ്റാ സെൽസ് ഓഫ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് ഇൻ പാൻക്രിയാസ്. പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഹോർമോൺസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The deficiency of insulin prevent the liver cells from taking up glucose from blood. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ലിവർ സെൽസിന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം? ഇൻസുലിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്ലഡിൽ എന്തിന്റെ അളവ് കൂടും? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ഓവർകം ബൈ injecting the small dose of insulin into the blood. എന്നാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റൽസിന്റെയും അതുപോലെ പിഗ്സിന്റെയൊക്കെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്ലോട്ടേഡ് കാറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറവ് ശാലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂമനിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻസ് എന്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്? ഹ്യൂമൻസിലെ അലർജിയും മറ്റുള്ള റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ കാരണമായി കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഓർ ഹ്യൂമിലിൻ. ഹ്യൂമിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലിന് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ കാണപ്പെടും. വൺ ഈസ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ബി പെപ്റ്റൈഡ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ചെയിൻ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ. And these A and B chains are linked by disulfide bridges. A എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ B എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറുകൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? യഥാർത്ഥ ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ എ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെയും ബി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ഇതാണ് എ പെപ്റ്റൈഡും ബി പെപ്റ്റൈഡും. ഈ എ ആൻഡ് ബി പെപ്റ്റൈഡുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഓർ ഹ്യൂമിലിൻ.
അപ്പോൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു? സ്ലോട്ടേഡ് ക്യാറ്റിൽസിന്റെയും പിഗ്സിന്റെയും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു. അത് അലർജിക്കും മറ്റുള്ള റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ കാരണമായത് കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമുലിൻ പോലുള്ള ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി എല്ലാ മാമൽസിലും ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഹോർമോൺസുകളായിട്ടായിരിക്കും. ഹ്യൂമൻസിലും ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാമൽസിലും ഈ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിന്തസൈസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോ ഹോർമോൺ. ഇറ്റ് നീഡ്സ് പ്രോസസിംഗ് ടു ബിക്കം മെച്യൂർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഹോർമോൺ. ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻസിലായാലും മറ്റുള്ള മാമൽസിലായാലും ഹോർമോൺസ് ആയ ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഇൻസുലിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി പെപ്റ്റൈഡ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഇൻസുലിനിൽ എയും ബിയും എന്നുള്ള രണ്ട് ചെയിനുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്തുകൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെച്ച് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി പെപ്റ്റൈഡ്. ദാറ്റ് സി പെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ. എ ചെയിന്റെ എൻഡിനെയും ബി ചെയിന്റെ എൻഡിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെച്ച് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഇനിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോ ഇൻസുലിൻ അവിടെ എന്താണ്? ഫങ്ഷണൽ അല്ല അല്ലെ. അത് ഫങ്ഷണൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം? അവിടെ ആ പ്രോ ഇൻസുലിൻ പ്രോസസ്സിംഗിലൂടെ എന്ത് നടക്കണം? മെച്ചുവർഡ് ആയിട്ട് മാറണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഇൻസുലിൻ അവിടെ ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നത്. വൺസ് ദേ മെച്ചുവർഡ് ദിസ് സി പെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇൻസുലിനിൽ എന്തില്ല? സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. എന്നാൽ ഹ്യൂമൻസിലായാലും മറ്റുള്ള മാമൽസിലായാലും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നീട് അത് മെച്ചുവർ ആകുമ്പോഴാണ് സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാറപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സി പെപ്റ്റൈഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അവിടെ മെച്ചുവേർഡ് ഇൻസുലിനിൽ. എന്നാൽ പ്രോ ഇൻസുലിനിൽ എന്ത് പ്രസന്റ് ആണ്? സി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കാണപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. എന്നാൽ പ്രോ ഇൻസുലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ പറയുന്ന എ ചെയിന്റെയും ബി ചെയിന്റെയും എൻഡുകളിലൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെച്ച് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി പെപ്റ്റൈഡ്. സി പെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ വെയർ മെച്ചുവേർഡ് ഇൻസുലിൻ. മെച്ചുവേർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സി പെപ്റ്റൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഇൻസുലിൻ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനെയാണ് ഇവിടെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എലി ലില്ലി 1983 RDNA ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് RDNA ടെക്നോളജി? റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. So the production of insulin by RDNA technique was achieved by an American company, Eli Lilly, in 1983. 1983 അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എലി ലില്ലി RDNA ടെക്നോളജിയിലൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഓർ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ്? ദേ പ്രിപ്പയർഡ് 2 DNA sequence that is correspondence to A and B chain of human insulin. ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെയിനുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് DNA സീക്വൻസുകളെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? നിർമ്മിച്ചെടുത്തു. After that, these 2 DNA sequences are introduced into the plasmid of E. coli bacterium. E. coli ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഈ രണ്ട് DNAകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് ബി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകളെ അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഓർ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട്. ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എ ചെയിനെയും ബി ചെയിനെയും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് 1983 അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്? ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എലി ലില്ലി കമ്പനിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ആദ്യം അവർ രണ്ട് DNA സീക്വൻസുകളെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട്, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിന് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് DNA സീക്വൻസുകളെ അവരവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്ലാസ്മിഡായ ഈക്കോളിയുടെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് എ പെപ്റ്റൈഡും ബി പെപ്റ്റൈഡും നിർമ്മിച്ചു. അതിനുശേഷം എയും ബിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഹ്യൂമിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ
genetically engineered insulin create ചെയ്തെടുത്തു. Is it clear? Another one of the important biotechnological application in medicine is gene therapy. What is gene therapy? It is a collection of methods that allow the correction of gene defects diagnosed in child or embryo. ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിലോ ഉള്ള ജീൻ ഡിഫക്റ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനുകൾക്ക് പകരം അവിടെ നോർമൽ ജീനുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് gene therapy. Look here, it is a method to correct a gene defect in child or embryo. Here genes are inserted into a person cells and tissue to treat a hereditary disease. It compensates for the non-functional genes. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ഒരു നോർമൽ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. Gene therapy has been achieved in many cases. Some of the example SCID, severe combined immunodeficiency, hemophilia, cancer, cystic fibrosis, that is lung disease or lung cancer. അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. So here we are discussing about the treatment of ADA deficiency by gene therapy. The first clinical gene therapy was given to a 4-year-old girl with a adenosine deaminase deficiency. 1919 ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തത് ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ഗേളിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഗേൾ നെയിം ഈസ് അശാന്തി ഡിസിൽവ. അശാന്തി ഡിസിൽവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ഒരു ഗേളിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജീൻ തെറാപ്പി നടത്തിയത്. ആ ഒരു ഗേളിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗേളിൽ എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു? അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ എൻസൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ഫങ്ഷൻ. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻസൈം അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകും. ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡി ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. അതായത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് അവിടെ മാറി. ടി ലിംഫോസൈറ്റിന് അവിടെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു. ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ലിംഫോസൈറ്റും നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്, what will happen? Our immune system do not respond to the pathogen. പാത്തജൻ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ടി ലിംഫോസൈറ്റ് അവിടെ നോൺ ഫങ്ഷണലാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ADA ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസ് എൻസൈം അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് നോൺ ഫങ്ഷണലായി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്തജൻ ഇൻവേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്തത് ജീൻ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ തെറാപ്പി ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ്. Is it clear? In some children, this particular ADA deficiency can be cured by 2 methods. One is bone marrow transplantation, അസ്ഥി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി, ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചിൽഡ്രൻസിൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് 2 മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ല. പെർമനന്റ് ക്യൂർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീൻ തെറാപ്പിയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു പെർമനന്റ് ക്യൂർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ കളക്ട് ചെയ്യും. കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടി ലിംഫോസൈറ്റ്, പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിലുള്ളത് എന്താണ്? ഓൾറെഡി നോൺ ഫങ്ഷണൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്തിനെ? നോർമൽ അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി DNAസിനെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് ദ റിട്രോവൈറസ്, അല്ലെ? റിട്രോവൈറസുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വെക്ടറുകൾ റിട്രോവൈറസുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസ് കോംപ്ലിമെന്ററി DNA എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനൈസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ അവിടെ കൾച്ചർ ചെയ്യിപ്പിക്കും. എവിടെയാണ്? ബോഡിക്ക് അകത്തല്ല, ബോഡിക്ക് പുറത്ത്. So these lymphocytes were transferred into the patient body.
then periodic infusion of genetically engineered lymphocyte is done because these cells are mortal. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ലിംഫോസൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഈ പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ആ സെൽസ് മോർട്ടലാണ്, ഡെഡായി പോകുന്ന സെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഇതിനെ പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എന്തല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് എംബ്രിയോണൽ സ്റ്റേജിൽ നടന്നിരിക്കണം. Another one of the biotechnological application in medicine that is called a molecular diagnosis. We know that early detection of disease is not possible by traditional diagnosis method like serum or urine analysis. സെറം അനാലിസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം. ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ? മോളിക്കുലാർ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ ദ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് rDNA ടെക്നോളജി, റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി, PCR polymerase chain reaction and ELISA enzyme linked immunosorbent assay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡുകളായിട്ടുള്ള സെറം ആൻഡ് യൂറിൻ അനാലിസിസിലൂടെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്ത്, മോളിക്കുലാർ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. ആ ഒരു ടെക്നിക്കിലായി വരുന്നതാണ് ഇത്. റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, PCR polymerase chain reaction വരുന്നുണ്ട്, ELISA ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബന്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? PCR എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. PCRന്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. യൂസസ് ഓഫ് PCR ടു ഡിറ്റക്ട് HIV ഇൻ സസ്പെക്റ്റഡ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യന്റ്. എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൽ HIV ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡിറ്റക്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ജീൻസ് ഇൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ്. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻസുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മെനി അതർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ. ഒരുപാട് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകൾ നിങ്ങൾ സുവോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന PCR പോലുള്ള മോളിക്കുലാർ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പേഷ്യൻസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പേഷ്യൻസിലുള്ള വൈറസുകളെയും ഏത് മ്യൂട്ടൻ്റ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്നൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ അനദർ വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് which one? rDNA technology, recombinant DNA technology കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then another one is ELISA. What is ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. This particular ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. Antigen antibody interaction-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ELISA എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബന്റ് അസേ മെത്തേഡിലൂടെ അവിടെ ഡിസീസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. Is it clear? ELISA test is the immunochemical clinical test that is used to detect the antibody and antigen in a sample by antigen antibody interaction. Antigen antibody interaction ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു സാമ്പിളിലുള്ള ആൻറ്റിജനെയും ആൻറ്റിബോഡിയെയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കെമിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ELISA. അതുപോലെ തന്നെ HIV ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കെമിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ELISA എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലെ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഏത് ആൻറ്റിജൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആ പാത്തജന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ പറ്റുന്നുണ്ട്, ELISA ടെസ്റ്റിലൂടെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ELISA ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. These are the molecular diagnosis. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് molecular diagnosis? PCR, recombinant DNA technology and ELISA. What is ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ELISA ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്? ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ. Is it clear? Next one, transgenic animal.
What is transgenic animal? These are the animals whose genes are altered by manipulation. അല്ലേ, ഇത്തരം ആനിമൽസിന്റെ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആനിമൽസുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോമൺ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആർ റാബിറ്റ്, മൈസ്, ഷീപ്പ്, pig, fish, cows, etc. 95% of the transgenic animals are mice. ചുണ്ടലി എന്ന് പറയുന്നതില്ലേ മൈസ്, അതാണ് 95% ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആനിമൽസിന്റെ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു ജീനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് റാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, റാബിറ്റ്, പിഗ്, ഷീപ്പ്, കൗ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. What is the reason behind to produce transgenic animal? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? Listen here. One of the reason to study the regulation of genes on normal physiology and development. ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിലും വികാസത്തിലും ജീനുകൾക്കുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. To study the contribution of genes in the development of disease. ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്ന ജീനുകളുടെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അനദർ വൺ, ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. Some of the biological product we will discuss later. Then another one, vaccine safety testing. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്സിൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്സിൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമലിനെയാണ്. ദീസ് ആർ ദ റീസൺ വൈ ദ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ടു സ്റ്റഡി ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഓൺ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ടു സ്റ്റഡി ദ contribution of genes in the development of a disease, biological products, vaccine safety testing, chemical safety testing or toxicity testing. Is it clear? സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Some of the example, human protein, that name is called alpha-1 antitrypsin. This particular protein used to treat emphysema. എംഫീസിമ പോലുള്ള, എംഫീസിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്, അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം? ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീനായ ആൽഫ-1 ആന്റിട്രിപ്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ്സ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ-1 ആന്റിട്രിപ്സിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എംഫീസിമ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനൈൽക്യൂറ്റിനോറിയ ആൻഡ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ, അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അനദർ വൺ ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ, റോസി. 1997 ഒരു റോസി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക്, അതാണ് വേറൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ഹ്യൂമൻ ആൽഫ ലാക്ടാൽബുമിൻ. ഹ്യൂമന്റെ മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഫ ലാക്ടാൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഏതിലുണ്ടായിരുന്നു? ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗവിന്റെ മിൽക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു റീസൺ ആണ് എന്തിനുള്ള? ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Then another one, vaccine safety-നെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കോവിഡിന് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസത്തിലായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിൽ ഇപ്പോൾ മൈസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മങ്കിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഹ്യൂമൻസിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ വാക്സിൻ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്, ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് എന്ത്? കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ethical issues.
Genetically modified organism shows unpredictable results when they introduced into the ecosystem. ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Because of this problem, the India government formed a organization like GEEC. What is GEEC? Genetic Engineering Approval Committee. ഈ Genetic Engineering Approval Committeeയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? Which make the decision about the validity of GM results and the safety of GM organism for public service. ഇപ്പോൾ GEEC എന്ന് പറയുന്ന ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മൂല്യം പരിശോധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ GM വിളകൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, GEAC എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ള വിളകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രോപ്സുകളായാലും ഓർഗാനിസംസ് ആയാലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടിന് കാരണമാകും. അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദ്യമേ ഇത്തരം വിളകളെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വിളകൾ എങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം ആയാലും വാക്സിൻ ആയാലും എങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ, പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അതായത് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. Is it clear? Next we are discussing about the biopiracy. What is biopiracy? It is the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and concerned people without compensatory payment. That is called biopiracy. ഇപ്പോൾ ബയോപൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാകാം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുമതി നേടാതെയും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളോ അവരുടെ ബയോ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോപൈറസി എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോപൈറസിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബസുമതി റൈസ് ഹാസ് എ യൂണിക് അരോമ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ. അല്ലെ, ബസുമതി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ബസുമതി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അരോമയും ഫ്ലേവറുമാണ് അതിന് അത്രയ്ക്കധികം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഏകദേശം 27ഓളം വെറൈറ്റി ബസുമതി റൈസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through US Patent and Trademark Office. Is it? അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 1997 അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് എന്തിന്റെ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടി? ബസ്മതി റൈസിന്റെ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അവരുടെ രാജ്യത്തും മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിലേക്കും സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം കിട്ടി. അതെങ്ങനെയാണ് അവർ നേടിയെടുത്തത്? ഇന്ത്യൻ ബസ്മതി റൈസ് വാസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് സെമി ഡാർക്ക് വെറൈറ്റി ആൻഡ് ക്ലെയിംഡ് ആസ് എ നോവൽറ്റി. അതർ പീപ്പിൾ സെല്ലിംഗ് ബസ്മതി റൈസ് കുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ പേറ്റന്റ്. അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് അവര് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അനുവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകാതെ അവരുടെ ജൈവ സമ്പത്തിനെ ആര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു? അമേരിക്കൻ കമ്പനി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്? അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ ബസ്മതി റൈസിനെ സെമി ഡാർക്ക് വെറൈറ്റി റൈസുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂ വെറൈറ്റി ബസ്മതി റൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതായത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. That is one of the biopiracy. So our rich legacy will be reduced by other countries or individuals if we are not vigilant. Is it clear? This is the chapter.